टुडे रुद्रमादेवी लेसन नाना। रुद्रमादेवी लेसन बेटा आज रुद्रमादेवी का लेसन में पोएट थे श्री दुरिशेटी वेंकटरामाचार्य। पोएट नेम इज दुरिशेटी वेंकटरामाचार्य। पोएट नेम इज साहिल दुरिशेटी वेंकटरामाचार्य। सो रुद्रमादेवी के पिता थे गणपति देवा। गणपति देवा बहुत बूढ़े हो गए थे और राज्य का पालन नहीं करना उनके साथ नहीं हो रहा था। तो बड़े बूढ़े होने के कारण उन्होंने राज्याधिकार और किसी को देना चाहते थे। గణపతి దేవుడు వాళ్ళ నాన్నగారు నాన్న. సో రాజ్యాధికారాన్ని ఎవరికైనా ఇవ్వాలి, చాలా ముసలివారు అయ్యారు, ఇంకా చేయలేకపోతున్నారనమాట. సో అదే విషయం మంత్రితో చెప్తారు. మంత్రి పేరు కూడా గణపతి దేవుడే. గణపతి దేవుడు ఏమంటాడంటే, సరేనా రాజుగారు మన రుద్రమాదేవికి అప్పగిద్దాము అంటాడు. उनके सहाय मंत्री थे मिनिस्टर गणपति देव, उनका नाम भी गणपति देव था. उनको वो बोले तो उन्होंने कहते थे कि मंत्री ओके महाराजा, अब हमारा राज्य का पूरा भार रुद्रमा देवी को दे देंगे. वो लड़की सब अच्छा करती, युद्ध करती, सब इंटेलिजेंट है, స్పాంటేనియస్లీ सब कर सकती, సలహా दी सकती. అమ్మాయిలో అన్ని గుణాలు మంచి గుణాలు ఉన్నాయి, ఇద్దాము అని మంత్రి అంటారనమాట. చక్కగా యుద్ధం చేయగలదు, చక్కగా మాట్లాడగలదు, అన్నిట్లో ఉంది అని. సో ఇంకా పట్టాభిషేకం చేస్తారు. रुद्रमादेवी को राज्याधिकार दे दे के पट्टाभिषेक कर देते बेटा. कर देने के बाद क्या होता, उनके सामंत राजा रहते हरिहरा मुरारी देवा बोल के. और हरिहरा मुरारी देव को क्या होता, एक औरत के हाथ के नीचे काम करने को उनको मन नहीं लगता. क्या ये पुराना ज़माना कैसा था, औरतों के नीचे हाँ काम करना, औरतों को ग्रेट बोलना पसंद नहीं रहता था. वैसे थे उन्होंने हरिहర దేవ మురారి దేవ. ఇంకా రాజ్యాధికారం ఇచ్చిన తర్వాత సామంత రాజులని ఉంటారు బేట. హరిహర దేవుడు, మురారి దేవుడు, వాళ్ళిద్దరికీ రుద్రమాదేవి చేతిలో పనిచేయడం, రుద్రమాదేవి చేతి కింద పనిచేయడం అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఓల్డెన్ డేస్లో ఎలాగా ఒక ఒక ఆడవాళ్ళ చేతి కింద మేము పనిచేయాలా అని పిచ్చి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అలా వీళ్ళిద్దరికీ ఉండేదన్నమాట. ఇంకా వీళ్ళిద్దరూ మెల్లిమెల్లిగా కలిసి ఆమె మీద యుద్ధం చేయడానికి ప్రకటిస్తారనమాట. इन्हों दोनों मिलके और एक सैनिक को बना के रुद्रमा देवी के ऊपर ही युद्ध करने के लिए सोच के आ जाते. आके युद्ध करके पूरा राज्य को ले लेके काकतीय साम्राज्य को उन्होंने ही राज्याधिकार पे राजा के सिंहासन में बैठना चाहते थे. तो आ जाते. आ जाने के बाद रुद्रमा देवी ये पहचान के उनके ऊपर युद्ध प्रकट करके उनके ऊपर युद्ध करने को जाती. कैसा जाती बोलते, एक रणचंडी के जैसा जाती, हर एक को हार डालती. ఎట్లా పోతుంది రుద్రమాదేవి అంటే, ఒక రణచండి లాగా, ఒక కాళికా మాతలాగా వాళ్ళ మీద యుద్ధంకి పోయి ఒక్కరొక్కరిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తుంటుంది అనమాట. ఇంకా హరిహర దేవుణ్ణి, మురారి దేవుణ్ణి నిరక్కశంగా చంపేస్తుంది. హరిహర దేవుకు, మురారి దేవుకు ऐसा अయ్యో పాపం ऐसा ना बोल के पूरा उनको ऐसा मार देती के वैसा मार देती युद्ध के मैदान में. తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ఇంకా ఆమె చాలా మంచిగా యుద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఆమె చాలా బాగా యుద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే మహాది దేవుడు, ఉన్కా నామ్ తా మహాది దేవుడు, దేవాద్రినాథుడు, మహాది దేవుడు और दो रहते. और देवाद्रिनाथुడు क्या है, एक एलिफेंट पे आता उन्हें. एलिफेंट पे आए तो रुद्रमा देवी क्या करती थी, एलिफेंट को चलाने वाले रहता ना, उस ऊपर चढ़ के वो चलाने वाले को नीचे उतार के मार देती. उससे वो एलिफेंट क्या करती, चलाने वाले नहीं है तो मैं किधर जाना, इस तरह सारा युद्ध में बोल के उन्हें क्या है कि डर के पीछे हट जाके भागते रहती. वो महाद्रि देव नाయుడు नीचे उतरे तो रुद्रमादेवी उसको काट के मार डालती. మహాద్రి దేవుడు అని ఒక అతను వస్తాడు నాన్న. ఆయన ఏనుగుపై వస్తాడనమాట. ఏనుగుకున్న మావటిని దింపి ఆమె ఎగిరి ఆయన దింపి చంపి ముక్కలు ముక్కలు నరికేస్తుంది. సో మావటి లేకపోయే వరకు ఏనుగు ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ అర్థం కాక ఏనుగు పరిగెత్తుతుంటుంది. ఇంకా మహాద్రినాథుడు దిగొచ్చి యుద్ధం చేద్దాం అనుకుంటే रुद्रमादेवी అతన్ని కూడా చంపేస్తుంది అనమాట. और एक रहता कि महादेवड़ू बोल के. महादेवड़ू क्या करता, ये सब देख के ऐसा एलिफेंट भागते रहता और रणचंडी के जैसे युद्ध करते, सारे शत्रुओं को मारते रहते. सो महादेवड़ू क्या करता, ये सब देख के रुद्रमादेवी से पांगा उठा लेना अच्छी बात नहीं है बोल के वहाँ से चुपचाप भाग जाता.
మహాదేవుడు అనే ఇంకొక సామంతరాజు ఉంటాడు. ఆయన ఇదంతా చూసి భయపడి వణికిపోయి ఉస్కు హాత్ పేర్ కాంప్తే బేటా పురా డర్ జాతా ఉన్నాయి. ఇంకా భయపడి వణికిపోయి ఆయనకి ఏం అర్థం కాక ఆయన కూడా రుద్రమదేవి యుద్ధాన్ని చూసి వెళ్ళిపోతాడనమాట. ఇదే స్టోరీ. यही स्टोरी बेटा रुद्रमा देवी के बारे में ही लिखना. आप कैसे युद्ध करती, क्या करती, అబలా నహి సబలా కే జైసా యుద్ధ కర్కే దిఖాతి సబ్కు. ఓకే, అబల కాదు సబలలాగా యుద్ధం చేసి చూపిస్తుందని ఇదే రాయాలి. ఓకేనా, స్టోరీ ఇది. ఏ రుద్రమాదేవి స్టోరీకే సంస్కృత్ సెంటెన్స్ అమ్మా. నిజధరాం ముదితాం కురు సప్రజాం. కవి పరిచయ. సుప్రసిద్ధ కవిశ్రీ దురిశేటి వెంకటరామాచార్యేణ విరచితం. పాఠः రుద్రమదేవి. గ్రంథः శిల్పాశ్రీः. సందర్భः అమాత్యः రాజానాం ఏవం అవదత్. రాజుతో చెప్తున్నాడు అనమాట అమాత్య అని మంత్రి. భావార్థः నిజధరాం ముదితాం రుద్రమాం సప్రజాం కురు ఇది భావార్థः. సేమ్ क्वेश्चन रासेसी इति भावार्थ रायाली. सेम क्वेश्चन लिख के इति भावार्थ बोल के, इसका मीनिंग बोले तो यही क्वेश्चन लिख के यही मीनिंग है बोल के लिख देना. संदर्भ अमात्यः राजानाम एवं अवदत्. నిజధరాం నిజంగా ఆమె, ముదిత అంటే ఆడ ఆమె చాలా బాగా యుద్ధం చేయగలదు, చక్కటి మనిషి, ఆమెను రాజును చేయండి అని మంత్రి చెప్తున్నాడు. క్యా హై బోల్తో ఇస్కా మీనింగ్ బేటా वो मुदिता बोले तो पर्यायवाची शब्द है स्त्री का. उन्हों एक अबला नहीं सबला है, अच्छे से युद्ध कर सकती, अच्छे से राज्य का पालन कर सकती, राजा उनको राज सिंहासन पे बिठाओ बोल के मिनिस्टर बोल रहे हैं. ये मीनिंग है. सिचुएशन अमात्य मिनिस्टर राजा को बोल रहे हैं. मिनिस्टर राज तो చెప్తున్నాడు. కవి పరిచయ. గ్రేట్ పోయెట్ దురిశేటి వెంకటరామాచార్యేణ విరచితం మీన్స్ రిటెన్ రోట్. పాఠः రుద్రమాదేవి లెసన్ నేమ్. పాఠः మీన్స్ లెసన్ నేమ్. గ్రంథः శిల్పశ్రీ. గ్రంథ అంటే ఈ గ్రంథం నుంచి తీసుకోబడింది. कौन से ग्रंथ से लिया गया शिल्पश्री. संदर्भ बोलते सिचुएशन. मंत्री मिनिस्टर राजा से कह रहे सो सिचुएशन में खा गए ये सेंटेंस. మంత్రి ఆ సిచ్యువేషన్లో రాజుతో అంటున్నాడు ఈ సెంటెన్స్ అనేది సిచ్యువేషన్. భావం చెప్పాను, భావార్థ బోలిమే. సమభియాంతరయో విభియోధియః. కవి పరిచయ సేమ్ బేట దుర్శేటి వెంకటరామచ. పాఠः సేమ్. గ్రంథः సేమ్. సందర్భः दंडयात्रा समये कवि एवं अवदत्. दंडयात्रा माने शत्रु सेना एनिमीज पूरे दंडयात्रा कर रहे थे, उस समय कवि बोले थे समभियांतरयो, समान से शत्रु कितने आए भी विभियो हो ना पीछे हटके, समभि सम बोले तो समान से इक्वल से रुद्रमादेवी लड़ रही थी. रुद्रमादेवी के पास बहुत कम जो सैनिक थे, फिर भी वो उतने ही वीरता से लड़ रही थी. రుద్రమాదేవి సమానంగా పోట్లాడుతుంది బేట. వాళ్ళు దండయాత్ర చేస్తే ఏమాత్రం భయపడకుండా సమానంగా వాళ్ళతో పాటుగా ఒక మగవాడిలాగా, మళ్ళీ ఎనిమీస్ ఎంతున్నా నా దగ్గర సైనికులు అంతే ఉన్నారు అన్నంత ధైర్యంగా పోరాడుతుంది. సమభియాంతరయో విభియో దియః ఇతి భావార్థ లిఖ్ దో. ఇతి భావార్థ అని రాసేయండి బేట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. నృపగ్రాణిం తం విరధిం చకార. కవి పరిచయ. పాఠः గ్రంథः సేమ్. సందర్భः అంతే కవి ఏవం అవదత్. అంతే మీన్స్ లాస్ట్లో, अंत में कवि बोले थे ये सेंटेंस. भावार्थः रुद्रमदेवी तं शत्रुराजानां रदहीनं चकार इति भावार्थः. रद बोले तो रद से निकाल के नीचे गिरा के एक एक कर को चकारा, काट के मार डाली बोल के. शत्रुओं के राजाओं को सबको. రుద్రమాదేవి ఏం చేసిందన్న శత్రురాజులను, శత్రు యొక్క రాజులను మొత్తాన్ని, శత్రువులను రాజులను అందరినీ రథహీనం, రథం లేకుండా ఏమీ లేకుండా వాళ్ళని, రథాల మీద వచ్చినా కూడా వాళ్ళను కిందికి లాగి చకార చంపి పడేసింది అని భావార్థం అన్నమాట. ఓకేనా. ఇవి రుద్రమాదేవి స్టోరీలోని సందర్భ సహిత వాక్యాన్ని. రుద్రమాదేవి స్టోరీలో క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ నాన్న. కస్య వచః నిశమ్య నృపతి ముదం అవాప. సచివస్య వచః నిశమ్య నృపతి ముదం అవాప. సచివస్య ఎలాంటి వాళ్ళ మాటలు సత్యమగును. సచివస్య సత్యంగా మాట్లాడే వాళ్ళ మాటలు. కోన్సే कैसे बात करे सो व्यक्ति के वचन. वचः बोले तो वचन अच्छा होते बोले तो सचिवस्य. कभी भी सच बोलने वालों का वचन बात सुनना चाहिए, उन्हीं का बात अच्छा होंगे बोल के यहाँ पे मीनिंग है. रुद्रमाम का सफलाम चकारा. रुद्रमाम विमला सफलाम चकारा.
रुद्रमा देवी कौन से एक औरत के जैसा, मैंने अबला नहीं सबला बोल के विमला सफाలం చకారా. అబల కాదు సబల విమల లాగా, ఒక ఆడామె అబల కాదు సబల లాగా విమల లాగా సఫలం పొందింది. सफल हुई थी बोल के यहाँ पे मीनिंग आता. का के जगह विमला लिख दो. रुद्रमाया प्रयुक्त खड्ग कम जघाना. रुद्रमाया प्रयुक्त खड्गाना हस्तिपकम जघाना. मैंने रुद्रमा देवी खड्ग को कहाँ रखती थी? हाथ के नीचे. हस्तिपाकम बोल तो हाथ के नीचे. హస్తిపాకం అంటే ఖడ్గాన్ని ఎక్కడ పెట్టేది? ఖడ్గాన్ని హస్తిపకంలో పెట్టుకునేదన్నమాట ఆమె. ఓకేనా? ఇవి 3 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ నాన్న. ఇవన్నీ నాన్న ఇవి 1 మార్క్ क्वेश्चन आंसर्स. ఇంకా 3 మార్క్స్లో रुद्रमादेवी లేదు. 3 మార్क्स में रुद्रमादेवी का नहीं है बेटा, 1 मार्क में है. ये 1 मार्क पढ़ो, 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स है ये. విక్రమాంక ఔదార్యం మొన్న చెప్పాను నాన్న నేను నీకు. रुद्रमादेवी लेसन ఇప్పుడు చెప్పాను. परसों विक्रमांक ఔదార్యం हो गया बेटा. अब रुद्रमादेवी बोली संदर्भ सहित वाक्याన్ని हो गया, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ हो गए. సందర్భ సహిత వాక్యాన్ని అయిపోయింది, క్వశ్చన్ ఆన్సర్. నృసింహ ఆవిర్భావ చెప్పి ఇంకొకటి కుముద్వతి పర్ణయ చెప్తే మీకు అయిపోద్ది పద్య భాగం. ఇది గాయత్రి నీతి గీతావళి పోయమ్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నృసింహ ఆవిర్భావ చెప్తా. సాధువర్తనం పోయమ్స్ కంప్లీటెడ్. విక్రమాంక సేద్రం కంప్లీటెడ్. రుద్రమాదేవి లెసన్ జస్ట్ నౌ కంప్లీటెడ్. నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నృసింహ ఆవిర్భావ నాన్న. నృసింహ ఆవిర్భావ లెసన్ నాన్న. డాక్టర్ కె సుధాకర్ రావు. పోయెట్ నేమ్ ఈజ్ డాక్టర్ కె సుధాకర్ రావు. అయితే నృసింహ ఆవిర్భావ లెసన్ ఏంటంటే నాన్న, నరసింహస్వామి ఎలా ఆవిర్భావం పొందాడు. యాదగిరిగుట్టలో ఉంటారు కదా ఆ నరసింహస్వామి. सो नृसिंह आविर्भाव लेसन क्या है बेटा? यादगिरी गुट्टा में नरसिम्हा स्वामी रहते ना, वो कैसे उनका आविर्भाव हुआ था. तो क्या होता, यहाँ पे हिरण्यकश्यप बोल के एक राजा रहता था. हिरण्यकश्यप बहुत अच्छा राजा था, प्रजा को अच्छा देखता था और उनको छोटेपन से राजा होने का इच्छा था. राजा हुए थे, बहुत युद्ध करके एक राज्य को, साम्राज्य को बना के अच्छा देखते थे. शादी कर लिया, एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ. उनके मन में था कि मैं राजा नहीं और बड़ा बनना चाहता हूँ, भगवान के जैसा. तो तपस्या करके शिव भगवान को नीचे लाने के लिए करे थे. नीचे आए शिव भगवान. तो शिव भगवान से उन्होंने कैसा वर मांगा बोले तो, मैं अंदर नहीं मरना, बाहर घर के बाहर नहीं मरना, ज़मीन पे नहीं मरना, आसमान में नहीं मरना, और सुबह नहीं मर जाना, शाम में नहीं मरना, इंसान नहीं मारना मुझे, वही एनिमल नहीं मारना, वेपन से नहीं मारना, बिना वेपन से नहीं मारना. ऐसे पूरे लिंक जैसा वर मांगा. तो भगवान ने वर तो दे दिया. पूरे भगवान आके थे, ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, शिव भगवान, पूरे भगवान ने इनको वर दे दिया था. हो गया. अब घर आ गए. बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, माने 6-7 ईयर से. बच्चा क्या कर रहा, माने उसका नाम था प्रहलादा. उसके नाम था प्रहलादा. तो उन्हें क्या है कि हिरण्यकश्यपाय नमः बोले तो मैं पिताजी हूँ, हिरण्यकश्यपा राज में पूरा मेरा ही नाम ले रहे हैं, मैं प्रजा को सब कर रहा हूँ, मैं नहीं मर जाता, मैं ऐसे वर ले लिया, मैं ऑलमोस्ट भगवान के जैसा हो गया, मुझे ही आप सब प्रेयर करना चाहिए बोल के पिताजी कहे. तो नहीं पापा, हरि रहते, हरिओम बोलना हम कभी भी बोल के बच्चा रिवर्स बोलता. अरे ये कैसा हुआ, मेरा ही बेटा मेरे से रिवर्स हो जा रहा बोल के हिरण्यकश्यपाय को, माने पिताजी को बहुत दुख होता रहता. ఇక్కడ చూడనా అఖిల్, ప్రహ్లాదుడు ఉంటాడనమాట. ప్రహ్లాదుడు సారీ హిరణ్యకశిపుడు ఒక అతను బాగా రాజ్యాన్ని పెద్దగా చేస్తాడు, చాలా పోట్లాడతాడు, చాలా మంచిగా చేస్తాడు, అన్ని విధాల యుద్ధం చేసి రాజ్యాన్ని గెలిపించుకుంటాడు, అన్నీ బాగున్నాయి. తర్వాత ఆయన యుక్త వయసుకు వచ్చిన తర్వాత పెళ్ళి చేసుకుంటాడు, బాగుంటాయి. తర్వాత ఒక చిన్న బాబు పుడతాడు, అన్నీ బాగుంటాయి. తనకి ఏంటంటే ఇంకా నేను గొప్పగా కావాలి, ఇంకేదన్నా కావాలని సెల్ఫిష్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, నేను ఒక తపస్సు చేయాలి అని భగవంతుడి కోసం తపస్సు చేస్తాడు. శివుడు, బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు అందరు ప్రత్యక్షమవుతారు. అందరి దగ్గర వరం ఏం తీసుకుంటాడంటే, నేను ఎప్పటికీ చనిపోకూడదు. ఎలా అంటే ఇంట్లో చనిపోద్దు, బయట చనిపోద్దు, భూమి మీద చనిపోద్దు, ఆకాశంలో వెపన్ ఉండి చంపొద్దు, వెపన్ లేకుండా చంపొద్దు, మనిషి చంపొద్దు, యానిమల్ చంపొద్దు. ఇట్లా అన్ని వరాలను అడిగి తీసుకుంటాడు.
ఇంకా దేవుళ్ళు కూడా సరే వచ్చినందుకు మెప్పించినందుకు సరే అని ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇచ్చేస్తారు. ఇంకా అతనికి చావే ఉండదు కాబట్టి ఇంటికి వచ్చి రాజ్యంలో ప్రజలందరూ నన్నే పొగడాలి, నేనే గ్రేట్ అని చెప్తుంటాడు. అందరు సరే అంటాడు. కానీ ప్రహ్లాదుడు ఒక్కడు మాత్రం నానా హరియే మనకు దేవుడు, హరినే మనం కొలవాలి, హరి కంటే మనకెవరూ లేరు అంటాడు. ఇదేంది నాకు యాంగ్రీగా మాట్లాడుతున్నాడు, నాకు ఆపోజిట్గా మాట్లాడుతున్నాడు నా కొడుకు అని ఇంకా తండ్రికి చాలా కోపం వస్తుంది హిరణ్యకశిపుడికి. ఫస్ట్ చిన్న మాటలతో చెప్తుంటాడు అనమాట తనకి, మెల్లిమెల్లిగా నువ్వు అలా కాదు నాన్న, ఇలా చేయాలి, ఇలా కాదు అలా అని అంటే అస్సలు వినాడు. ఇంకా తర్వాత చిన్నగా పనిష్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తుంటాడు అనమాట. నువ్వు ఇంకా తప్పదు నీకు, నువ్వు ఇంకా భయపెడుతూ ఉంటాడు. డార్క్ రూమ్లో వేస్తాడు, కొండ మీద నుంచి నెట్టడము, సింహాల బోన్లో వేయడము, పాములతో గర్పిస్తానని భయపెట్టడం ఇలా చేస్తుంటాడు. उन्हें क्या है बेटा, पिताजी पहले अच्छे बोलते थे, उसके बाद क्या है कि बाद में होते होते उन्हें नहीं सुने तो ज़रा छोटा सा हल्लू से पनिशमेंट देना शुरू करते। डार्क रूम में डालना, सांपों को दिखा के डराना, एनिमल्स को, लॉयंस को वो बच्चा किसी कौन सी भी बात पे डरता नहीं और हिरण्यकशिपाय नमः बोल के बोलता ही नहीं। हाँ पिताजी आप अच्छे बोल, नहीं पिताजी भगवान है, सबको पैदा करने वाला भगवान के हाथ में रहता, सब कब जाना क्या होना बोल के पिताजी को ही बड़े बड़े बातें बोलते रहता। ये सब सुन के पिताजी को बहुत गुस्सा आता, पनिशमेंट ज़्यादा करते रहता। एक बार एक पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा देता, फिर भी बच्चा को कुछ भी नहीं होता। ఒకసారి ఒక కొండపై నుంచి నెట్టేయమని చెప్తాడు భటులను, వాళ్ళు నెట్టుతారు, ఏమీ కాదు. ఇంకా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇలా కాదు అని ఇంకా ఏం చేస్తాడు హిరణ్యకశిపుడు అంటే, సరే ఇంకెవ్వరి వల్ల కాదు, నేనే నిన్ను ఏదైనా చేస్తా, చెప్పు నీ హరి ఎక్కడున్నాడు చూపి నాకు అంటాడు. అంటే ఎక్కడున్నాడని కొడుకు మీదకి కోపంగా వస్తుంటాడు అనమాట. ఇంకా కాదు నాన్నగారు అంతటా ఉన్నాడంటే చూపి అని, ఈ పిల్లర్లో ఉన్నాడా, ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని స్తంభాన్ని గద తీసుకొని కొడతాడు. ఉన్నాడు నాన్నగారు ఆ పిల్లర్లో అంటే చూపి, నీ దేవుని చూపి అని పిల్లర్ని గద తీసుకొని కొడితే ఆ పిల్లర్లో నుంచి నరసింహస్వామి ఆవిర్భావం జరుగుతుంది అనమాట. నరసింహస్వామి అందులో నుంచి వస్తాడు. ఒక గొంతు వరకు మనిషిలాగా, ఫేస్ అంతా ఒక లయన్ ఫేస్ పెట్టుకొని వచ్చేసి బాగా అరుస్తుంటాడు అనమాట. ఇంకా హిరణ్యకశిపుని తీసుకొని పోయి మన డోరు గడప ఉంటుంది కదా, గడప మీద కూర్చొని తన ఒళ్ళో వేసుకొని పొట్ట జీల్చేసి ఆ పేగులన్నీ తీసి మెళ్ళో వేసుకొని హిరణ్యకశిపుని చంపేస్తాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంది అని అంటే, ఇక్కడ చూడన్న అది ఇంట్లో కాదు బయట కాదు, గడప అంటే మధ్యలో. అప్పుడు మార్నింగ్ కాదు ఈవినింగ్ కాదు, ఒక సన్ సెట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ డే కూడా ఒక డే అనమాట. ఇట్లా మనకు 4 ఇయర్స్కో లీప్ ఇయర్ లాగా వస్తుంది చూడు, అట్లా. అది ఏ డే అని కాదనమాట. అట్లా ఆయన మనిషి కాదు, యానిమల్ కాదు. అండ్ చేతి వేలి గోర్లు అనేది అది వెపన్ కాదు, అది వెపన్ కాకుండా కాదు. గోర్లను వెపన్ అనలేం కదా. సో అట్లా హిరణ్యకశిపుని చంపేశాడు. అప్పుడు దేవతలంతా వచ్చి నరసింహస్వామి చాలా కోపిస్తే నువ్వే చెప్పాలి ప్రహ్లాద అంటే, ఇంకా ప్రహ్లాదుడు వేడుకుంటే కొంచెం కూల్ అవుతాడు అనమాట. అలా నరసింహస్వామి పుట్టుక జరిగింది. ఇది స్టోరీ. అయితే यहाँ पे क्या होता साहिल, आपको कहाँ तक बोली मैं भूल गई. हिरण्यकशिपाय क्या है, हिरण्यकशिपाय बेटे को छोटे छोटे पनिशमेंट देना शुरू करते, तो बेटा डरता ही नहीं और पनिशमेंट ज़्यादा सीवियर करते रहते. लॉयंस के केव में डालना, लॉयंस को बताना, एलिफेंट्स के सामने लेके जाके ठहराना. वो बच्चा किसी पे भी डरता नहीं. और एक बार पहाड़ से भी नीचे गिरा देते, वो बच्चा सेफली भगवान उसका रक्षा करके लेके आता. अब पिताजी को बहुत गुस्सा आके, मैं कुछ करना चाहिए, मैं ही आपको कुछ करता हूँ बोल के दिखाओ, बोलो आपका भगवान कहाँ है बोल के बेटे से पूछते रहता. बेटा बोलता है सब जगह पे है पिताजी, ये पिलर में है, वहाँ है, यहाँ है. बोल तो बताओ वो पिलर में है बोल के हिरण्यकशिप क्या करता, वो पिलर को उसके गदा से मारे तो वो पिलर में से नरसिम्हा स्वामी का आविर्भाव होता. सिर तक नेक तक आदमी रहता, उसके ऊपर एक फेस, एक नरसिम्हा स्वामी लायन का फेस लेके नरसिम्हा स्वामी आ जाके बहुत चिल्लाते रहते. हिरण्यकशिप को लेके डोर तक चले जाके, डोर के सामने डोर रहता ना, वो गड़पा बोलते, हम हिंदी में क्या बोलते कि उसको, उसके ऊपर बैठ के बच्चे के जैसा माँ बच्चे को गोद में कैसे डाल लेती है वैसे हिरण्यकशिपा को डाल के उनके हाथ के फिंगर्स के नाखून रहते हैं ना,
नाखून रहते हैं ना, वो नाखूनों से पेट को पूरा निकाल के उसमें से क्या बोलते पेगुल चील्చి వేసుకుంటాడు बेटा. With his nails he tear his stomach नाना and take out whole body parts नाना. वो समझ लो आप, माने वो पेगुल बोलते हैं ना तेलुगु में, वो पेगुल बोल के स्टमक में रहते, उसको निकाल के ऐसा सिर के राउंड डाल लेता और मार देता. हिरण्यकश्यप वहीं मर जाता. तो माने उसका मीनिंग क्या है, वो भगवान नरसिम्हा स्वामी आदमी नहीं है, एनिमल नहीं है. फिंगर्स का नेल्स बोले तो वो वेपन नहीं है, बिना वेपन के नहीं. वो मॉर्निंग नहीं होता, इवनिंग नहीं होता, एक सनसेट का समय होता. ऐसा पूरा मिला के आता और हिरण्यकश्यप को मार देता. इसका मीनिंग क्या है, भगवान है, हम नहीं. ऐसा सेल्फिश नहीं रहना चाहिए कि मैं ही भगवान हूँ बोल के. सारे भगवान नीचे उतर के आके वो बच्चा से प्रहलाद से कहते हैं कि अब नरसिम्हा स्वामी जी को बहुत कोपम माने क्रोध रहता, उन्होंने शांत नहीं होते, आप ही कुछ शांत करो बोलते. वो बच्चा प्रेयर करे तो वो नरसिम्हा स्वामी का क्रोध कम होके शांत हो जाते. ऐसा नरसिम्हा स्वामी का आविर्भाव हुआ था. नरसिम्हा स्वामी का बर्थ कैसा हुआ बोले तो ऐसा हुआ बोल के यहाँ पे मी स्टोरी है. ये स्टोरी आप लिखना चाहिए. స్టోరీ అర్థమైంది కదా బేటా, ఇదే స్టోరీ మీరు రాయాలి. నరసింహస్వామి ఆవిర్భావ నృసింహ ఆవిర్భావ का संदर्भ वाक्य है. सदा भोग सौख्येषु नूनं रमस्व. सदा एवरी टाइम भोग सौख्येषु लग्जरीज नूनम रमस्व. ये लग्जरीज है ना, ये तुम अच्छा करके अच्छे से रहो ना बोल के बेटे से सब कहते. ఈ లగ్జరీస్ ఉండంగా నువ్వు ఎందుకు నాన్న దేవుడు దేవుడు అని పాటలాడుతున్నావు, చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా అని. కవి పరిచయం మీన్స్ పోయట్ ఇంట్రడక్షన్. సుప్రసిద్ధ కవి డాక్టర్ కె సుధాకర్ రావు మహోదయేన విరచితం. సుప్రసిద్ధ మీన్స్ గ్రేట్ పోయట్ కె సుధాకర్ రావు. సుధాకర్ రావు నామ్ ఈజ్ నేమ్. మహోదయేన విరచితం మీన్స్ రోట్. పాఠ మీన్స్ లెసన్ నేమ్ నృసింహావిర్భావ. గ్రంథ మీన్స్ నృసింహ కౌముది. ఏ గ్రంథం నుంచి తీసుకోబడింది అంటే నృసింహ కౌముది అనే గ్రంథం నుంచి. కౌన్ సా గ్రంథ से लिया गया बोलते नृसिम्हा कौमुदी. संदर्भ हिरण्यकश्यपु प्रहलादम एवं अवदत. हिरण्यकश्यप उनके पिताजी प्रहलाद से कह रहे हैं कि सारे लग्जरी से तुम अच्छा सा యూజ్ करके अच्छे से ఎంజాయ్ करो बेटा बोल के बोल रहे हैं. అన్ని లగ్జరీస్ ఉండంగా నువ్వు ఎందుకు నాన్న ఇట్లా చేస్తున్నావు అని హిరణ్యకశిపుడు కొడుకుతో ప్రహ్లాదుడితో అంటాడు తండ్రి. భావార్థ హరినామస్మరణం త్యజ. హరినామ్ లీవ్ ఇట్ దట్ హరినామస్మరణ్ లీవ్ ఇట్ దట్ హరి ఓం సర్వదా భోగేషు. ఎవ్రీ టైమ్ లగ్జరీస్ యూ హ్యావ్ ఏ లగ్జరీస్, ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ దట్ హిజ్ ఫాదర్ సేయింగ్ బేటా. स्तंभे स्थिति श्रीपति विष्णु. स्तंभे मीन्स पिल्लर. श्रीपति विष्णु मीन्स विष्णु भगवान जो नरसिम्हा स्वामी के जैसा आविर्भाव ले रहे हैं. विष्णु भगवान स्तंभ में है. నరసింహస్వామి స్తంభంలో ఉన్నాడు. విష్ణువు వచ్చి నరసింహస్వామి అవతారం ఎత్తుకొని స్తంభంలో ఉన్నాడు. కవి పరిచయ పాఠ గ్రంథ సేమ్ నన్. సందర్భ ప్రహ్లాద పితరం ఏవం అవదత్. ప్రహ్లాద్ उनके बेटा पिता से कह रहा है, కొడుకు తండ్రితో అంటున్నాడు పితరం తండ్రి. భావార్థ సర్వవ్యాపి శ్రీపతి. సర్వవ్యాపి మీన్స్ హోల్ వరల్డ్. శ్రీపతి విష్ణు మీన్స్ లార్డ్ విష్ణు. स्तंभे अस्ति मीन्स ही हैव इन पिल्लर इति भावार्थ. सेम इति भावार्थ लिखे तो लिखो, नहीं तो ये तो भी लिखो. ఇది రాసినా సరే ఇది రాసి ఇతి భావార్थ. ఆరాధయామాసురభీష్టదం తం. ఆరాధిస్తున్నాడు అనమాట, అంటే ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు. ప్రేయర్ కర్ రా హై. కవి పరిచయ పాఠ గ్రంథ సేమ్. సందర్భ అంతే కవి ఏవం అవదత్. అంతే మీన్స్ లాస్ట్లో, లాస్ట్ में कवि कहते. भावार्थ सर्वाभीष्टदम तम नरसिंहम देवाम आराधयामासु इति भावार्थ. सबका इच्छा रहता किसको पूजा करना, किसको प्रेयर करना बोल के एक एक मनुष्य का इच्छा रहता. वैसा ही ये बच्चा भी तन से मन से भगवान को इष्ट कर रहा है, माने పసంద్ కర్ రా హై, పూజ కర్ రా. అందరికీ ఇష్టం ఉంటుందన్న, వాళ్ళు ఎవరు ఇష్టం ఉన్న భగవంతుని వాళ్ళు పూజిస్తారు. అలాగే ఈ అబ్బాయి కూడా హరిని పూజిస్తున్నాడు అని ఇక్కడ కవి చెప్తున్నారు. ఓకేనా. నృసింహావిర్భావ 3 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ నాన్న. విష్ణు సంకల్పేన శక్త్యా చ కిం కిం భవిష్యతి.
విష్ణువు కా సంకల్ప రహే తో క్యా క్యా హోతా బోల్కే, విష్ణువు యొక్క సంకల్పంతో ఏమేమవుతాయి. విష్ణోహో సంకల్పేన శక్త్య విశ్వ సృష్టి వినాశ, విశ్వ కా వినాశ్ హోతా, విష్ణువు దలుచుకుంటే విశ్వంని వినాశనం కూడా చేయగలడు. విష్ణు భగవాన్ సోచే తో सर्व होल वर्ल्ड का विनाश भी कर सकता भविष्य में बोल के मीनिंग है. राक्षस हिरण्यकशिपु किम अकरोत्, राक्षस हिरण्यकशिपु स्तंभे परि गदा प्रहारम अकरोत्. ये स्तंभे परि मत लिखो, डोंट राइट दिस स्तंभे परि नाना. हिरण्य किम अकरोत् मीन्स गदा प्रहारम अकरोत्. गदा प्रहारम बोल तो स्तंभ को कैसे हिरण्यकशिपु किससे मार डाला था, గదా సే మారాత. స్తంభుని ఏది తీసుకొని కొట్టాడంటే గద తీసుకొని. దైత్యం నిహత్య చతుర్భుజ కథం రరాజ, దైత్యం నిహత్య చతుర్భుజ సంధ్యాకాల సూర్య ఇవ రరాజ. దైత్యం నిహత్య సేమ్, చతుర్భుజ సేమ్. కథం ఈ కథలో ఎలా చంపాడు, ఏ టైంలో. ఇస్ కథామే రాజాకో కోన్సే సమయమే మారాతా. संध्याकालम सूर्य इवर राजा, संध्याकाल में सूर्य भगवान उगता नहीं जाता नहीं, जैसा रहता ना बेटा 6 o'clock जैसा सन सेट होते रहते 1 minute में. उस समय ఈవినింగ్ టైంలో సన్ సెట్ అవుతూ ఉంటుంది చూడన్నా నా, ఈవినింగ్ టైంలో 1 minute ఆ టైంలో సంధ్యాకాల సూర్య, సంధ్యాకాలం ఈవినింగ్ టైంలో. ఓకేనా. 1 mark క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ నాన్న. మురారి కీదృశ ఇతి రీతం, మురారి సర్వగత ఇతి రీతం. వేర్ ఈజ్ మురారి మీన్స్ మురారి సర్వగత హోల్ వరల్డ్. మురారి మీన్స్ భగవాన్, గాడ్స్ అనదర్ నేమ్. వేర్ ఈజ్ మురారి, మురారి ఈజ్ సర్వగత టోటల్, ఇన్ టోటల్ హోల్ వరల్డ్ మురారి ఈజ్ దేర్. స్తంభాత్ కహ అజాయత, స్తంభాత్ నృసింహ, ఇన్ దట్ పిల్లర్ హూ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దట్ పిల్లర్, ఇన్ దట్ పిల్లర్ నృసింహ ఈజ్ దేర్. స్తంభాత్ కహ, ఇన్ పిల్లర్ హూ ఈజ్ దేర్. కహ మీన్స్ హూ ఈజ్ ఇన్ దట్ పిల్లర్. నృసింహ స్వామి ఈజ్ దేర్ ఇన్ దట్ పిల్లర్. నృసింహ హిరణ్యకశిపుం కైః దదారః, నృసింహ హిరణ్యకశిపు నఖైః దదార. कैसे हिरण्यकशिपु को मारा था, नखैहि मानसे नाखूनोंसे. ఎలా హిరణ్యకశిపుని చంపాడు, నఖైహి చేతి గోర్లతో, నఖైహి అంటే చేతి గోర్లతో చంపాడు. ఓకేనా.